ہندوستان میں ہندو تہذیب اور کلچر سے ورثے میں ملے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ خیال پایا جاتا تھا کہ ایک بلا کسی دوسرے کے سر پر بھی ڈالی جا سکتی ہے، اپنے سے ٹال کر دوسرے پر ڈال دی جائے، اور وہ جو بعض دفعہ پن کیا کرتے تھے، دان پن، اس کے ساتھ یہ روایتیں، یہ تصور بھی شامل تھا کہ ہماری بلا ٹل رہی ہے، اور اس ضمن میں بعض دفعہ ٹونے ٹوٹکے سے بھی کام لیتے تھے۔ رستوں پر جب مجھے یاد ہے، جب پرانے زمانوں میں جب ہم ڈلہوزی وغیرہ جاتے تھے تو صبح صبح سڑک پر سیر کے لیے نکلتے تھے تو کئی جگہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکے بچھائے ہوتے تھے کہ جس کا پاؤں اس پر پڑ گیا ہماری بلا اتر کر اس کے گلے پر آ جائے گی، اور میں اکثر اس کو پاؤں کی طرح مسل کے گزرتا تھا یا ٹھوکر مار کے، اور کبھی کوئی بلا نہیں پڑی۔ تو عام طور پر یہی اسی قسم کا کچھ ملتا جلتا تصور، خواہ ان سے لیا ہو یا نہ لیا ہو، ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے کہ صدقہ جو ہے اس کے ساتھ بلا وابستہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، اور صدقے کا گوشت کھانا، اس کی ان چیزوں سے کراہت کرنا طبعاً فطرت میں داخل ہے۔ جب کسی کی خدا کی خاطر آپ بکرا ذبح کر کے غربا کو دیں تو کئی پوچھتے ہیں کہ عام ہے خیرات یا صدقہ ہے؟ صدقہ کو نہ بابا، صدقہ نہیں ہم کھائیں گے، اس قسم کا خوف وابستہ ہے۔ صدقے میں یہ جو ایک ایسا عنصر شامل ہو گیا ہے جس کا دراصل تعلق خالصتاً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سے تھا۔ جو صدقات دیے جاتے تھے غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے، انذار کے پیش نظر، بلا ٹالنے کے لیے خیرات کی تلقین تھی، اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کو صدقہ استعمال کرنا ممنوع فرما دیا گیا۔ اس میں آپ کی حرمت ہے، صدقے کی خرابی پیش نظر نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی حرمت ان معنوں میں کہ حضور کا تو سب دنیا پر احسان ہے، بس ایسا کوئی مال جس میں احسان کرنے کا معنی پایا جاتا ہو، یہ گویا کہ ایک مجبور کو، معذور کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دیا جا رہا ہے، اس سے حضرت اقدس محمد رسول اللہ اور آپ کے اہل بیت مبرہ ہیں، اس سے بالا شان رکھتے ہیں۔ ان معنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صدقہ آپ پر منع فرمایا گیا، لیکن صدقے والی چیز کے ساتھ براہ راست کوئی عیب وابستہ نہیں فرمایا گیا، یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وہ ویسی چیز ہے جیسے خیرات کی کوئی چیز ہو، اس کے ساتھ کوئی بلا نہیں لگی ہوئی، کوئی نحوست نہیں چمٹی ہوئی۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لائے تو ہنڈیا میں کچھ گوشت ابل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یہ بریہ لونڈی جو تھی ہے ہماری، کیا بریرہ، ہاں بریرہ نہیں، بریرہ، ٹھیک ہے، بریرہ نام تھا، میں ذہن سے نکل گیا، بریہ میں نے کہہ دیا۔ بریرہ لونڈی کو صدقہ ملا تھا، اس نے ہمیں ہدیہ بھیجا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اٹھا کے پھینکو یہ صدقہ ہے، آپ نے فرمایا کہ بریرہ کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جب اس نے ہمیں بھیجا تو ہمارے لیے تحفہ ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو صدقہ دیا جاتا ہے وہ پورا مالک بن بیٹھتا ہے، اور اپنی ملکیت کو خواہ وہ بیچے، خواہ وہ تحفتاً کسی کو دے، اس کی چیز کی نوعیت بدل جاتی ہے، اور خود کھا کر یہ توہمات امت سے دور فرما دیے کہ صدقے کی چیز لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں، کوئی تحفہ بھی تو کہیں گے نہ ہمارے پاس سے ہٹا دو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بھی آپ کا بلند مرتبہ ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ بڑا ہی وسیع دل اور بڑی شان رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں سے وہم دور کرنے کے لیے اس گوشت کو کھایا، فرمایا ہمارے لیے تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں۔ تو خیرات ایک عام لفظ ہے، اور صدقہ بالعموم ایسی خیرات کو کہا جاتا ہے
جو बुरी ख्वाबें, डरावनी ख्वाबें देखकर, या वैसे ही सफ़र पर जाने से पहले बाज़ औरतों को वहम होता है कि कुछ हो ना जाए, या किसी बच्चे के मुताबिक वहम आ गया कि उसको ना कुछ हो जाए, तो उसके लिए अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए वो खुदा के बंदों को राज़ी करते हैं। ये इसका मफ़हूम है। अल्लाह को तो सदक़े का कोई एहतियाज नहीं है और उसका राज़ी होना उसके बगैर भी मुमकिन है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये बहाना बना दिया है गरीबों की हमदर्दी का। बस जो बला टालने से ताल्लुक़ रखता है वो सदका है, जो वैसे अमूमी बनी नौ इंसान की भलाई में इंसान खर्च करता है वो खैरात है। ये रफ़ीक अहमद साहब का अहमद नगर पाकिस्तान से सवाल है। कहते हैं कि अगर नमाज़ पढ़ते वक्त या तिलावत करते वक्त या नज़म पढ़ते वक्त ये ख्याल आ जाए कि लोग नमाजी कहेंगे या ये कहेंगे कि अच्छी आवाज़ है, दाद देंगे, तो क्या उस शख्स को नमाज या कोई नेक अमल करना चाहिए या नहीं? ये तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ द फ्राई पैन इनटू द फायर, एक बुराई से बचने के लिए उससे ज़्यादा बुराई में मुब्तला हो जाओ। ये कोई नहीं कहा कि अगर ऐसा ख्याल आए तो इंसान शैतान के मुंह पे थूके इस्तिग़फ़ार करे और लाहौल पढ़े। ये क्यों ख्याल आ गया कि नमाज की छुट्टी कर जाओ? ये नमाज से छुट्टी तो आपके इख्तियार में नहीं है, तो अल्लाह का हुक्म है जो चाहे करें। नमाज से तो आप बच नहीं सकते, और बचेंगे तो अपनी हलाकत का सामान करेंगे। इसके राह में जो ख़तरे हैं सिर्फ यही नहीं, और भी कई किस्म के ख़तरात हैं, सुस्तियाँ, गफलतें, कई किस्म के ख़ैरात दिल को घेर लेते हैं। तो उनसे इस्तिग़फ़ार करते हुए बचने की कोशिश करना, अल्लाह ताला से मदद मांगना ये ज़रूरी है। जब रियाकारी का ख्याल आए उसको दिल से निकाल दें, इस्तिग़फ़ार करें, और उसका इलाज ये है कि रातों को उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करें जब कोई नहीं देखता, और अगर आवाज़ अच्छी है तो अकेले उस वक्त तिलावत कर लिया करें ताकि जो वहम दूर पैदा हुए थे वो दिल से मिटें। बहरहाल ये बच्चेगाना सा सवाल था, मगर हो सकता है किसी और के दिल में भी आया हो, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जर्मनी से अनीस अहमद साहब फारूक ने सवाल भिजवाया है। एक दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक से छपी हुई किताब कादियानियत और मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़, अच्छा, उसके हवाले से कहते हैं उसमें ये लिखा है कि 74 की तहरीक के ख़त्म नबूवत के दौरान कौमी असम्बली में मिल्लत इस्लामिया का वो बयान इस्तिग़ासा जिस पर कौमी असम्बली ने बिल इत्तेफ़ाक दस्तूर में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया, उसमें मिर्ज़ाई साहिबान लाखों हदीसों के ज़ख़ीरा में से 2 ज़ईफ़ और सकीम रवायतें निकाल कर और उन्हें मन माना मफ़हूम पहनाकर उनसे अपनी खुद साख्ता नबूवत के लिए सहारा लेने की कोशिश करते हैं। और जो 2 हदीसें दी हैं वो हैं, एक हज़रत आयशा की हदीस है और दूसरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर आंसम ने जो फरमाया ये सकीम हैं दोनों, ये दोनों उनके नज़दीक सकीम बीमार हैं। जी अच्छा, तो ये कहते हैं कि इस पे हुजूर रोशनी डालें। इन हदीसों के मुताबिक तो पहले बारहा बात कर चुका हूँ। अव्वल तो ये बात कि ये मौलवी साहब वाज़ेह तौर पर झूठ बोल रहे हैं। मैं वहाँ मौजूद था और जो माज़रनामा पेश किया गया था, अब मैंने वो छपवा भी दिया है, वो सारी दुनिया पढ़ लेगी, देख लेगी। बात यह है कि ख़त्म नबूवत के मौजू पर जमात अहमदिया ने तो बहुत कुछ लिखा है उस माज़रनामे में। कुरान करीम की आयात पेश की हैं, अहादीस नबी पर गुफ्तगू की है, और वो जो मानी पहनाते हैं उनको मजरूह किया है, बताया है कि गलत हैं, और जवाब में 2 नहीं 4 हदीसें पेश की थी। अब सवाल ये है कि उन 2 का जिक्र क्यों किए गए? वो शायद उनको सेहतमंद दिखाई देती हूँ। अमर वाक़या ये है कि ये बीमार हदीसें नहीं, उलमाए उम्मत ने जो मुत्तकी और ख़ुद बीमार नहीं, इन पर बिना फरमाई है, इन पर बहसें की हैं और इनको दुरुस्त और सही करार दिया है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस तो ये है कि एक शख्स ये आवाज़ दे रहा था कि ला नबी आबादी की हदीस पढ़ रहा था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, तो आपने उसे रोका। उन्होंने कहा ला तक़ूलू ला नबी अबादहू वलाकिन क़ूलू इन्नहू ख़ातमुल अंबिया, कि ये ना कहो कि आपके बाद कोई नबी नहीं है, बल्कि ये कहो कि आप ख़ातमुन नबीयीन हैं। फिर इस हदीस पर उलमा ने बहसें की हैं
اور ان خدا خٹک والے علماء سے